Today we'll discuss about temporary tablespace. Okay. So in our database we have tablespaces. In tablespaces we have system tablespace, sysocs, undo, temp, and users. Right. So today we'll discuss about temporary tablespace. Already we have discussed a bit about this temporary tablespace. Today we'll look into this one along with how we have to how we can create the temporary tablespace, how we can alter it. Huh? With a lab session will see. Basically temporary tablespace definition. Okay, for what purpose this temporary tablespace is used for? It is used to hold data only for session specific. Okay, once for example, okay, if a user is trying to access the database and trying to do some DML operations, okay, performing some DML operations. So in the meantime, in that operations, he was doing some shortings and some hash joins, some other, okay, other type of operations. It is included in that DML operation. Okay. So at that time, instead of okay, accessing the instead of accessing and keeping the huge load on particular table space, okay, those sorting operations or hash joins or and some more operations will be, those are all temporary purpose, so those will be handled by this temporary table space. Okay, those kind of operations will be done in this temporary table space. Once the user is completed with all of its work, okay, and if he exit from the database, then automatically this temporary table space will be empty or it will be released. Okay, see, we have two table spaces here, just for example. Okay, see, this is for suppose users table space, users TBS. Okay, this is temp TBS. Okay, so here Mark is a user. Okay, Mark is a user. He was performing some DML operations. Okay, some DML operations. That DML operations must contain some, okay, sorting operations. Okay, sorting or hash join operations. Okay, and so on. Some operations are there. Okay, so instead of doing all these things in the user table space, that means for Mark we have dedicatedly assigned one table space, that is user table space. Okay, instead of doing these all things, what Oracle did, okay, why? Because these are all temporary operations. Okay, until this DML operations exist, these temporary options will be exist, and there is no data to store with these operations. Only this is a process. So what Oracle did, so instead of giving a huge burden on this particular table space, okay, instead of giving huge burden on this particular table space, these kind of temporary operations was diverted to another table space called temp table space. Okay, so whenever a DML operation user is trying to perform, so these kind of operations will be happen here in temp table space. Okay, so for each established session, the temp table space will be allocated. Once the session is completed with its operation, then the temp table space will be released, will be free. ఓకే, అర్థమైంది కదా ఏమంటున్నానంటే, ఈ టెంప్ టేబుల్ స్పేస్ అనేది యూజర్ స్పెసిఫిక్. ఎప్పుడైతే ఒక యూజర్ వచ్చేసి యాక్సెస్ చేస్తాడో, డేటాబేస్కి యాక్సెస్ చేసి
డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ కానీ ఏదైనా ఆపరేషన్స్ చేసినప్పుడు ఈ టెంప్ టేబుల్ స్పేస్ అనేది డెడికేటెడ్గా అలోకేట్ అవుతుంది. అలోకేట్ అయ్యి సమ్ ఆపరేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, లైక్ షార్టింగ్ కానీ హ్యాష్ జాయిన్స్ కానీ. వన్స్ ఈ యూజర్ కానీ ఆపరేషన్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని డేటాబేస్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోయాడంటే టెంప్ టేబుల్ స్పేస్ వచ్చేసి ఫ్రీ అయిపోతుంది. ఓకే, ఓన్లీ ఫర్ దట్ పర్పస్ టెంపరరీ టేబుల్ స్పేస్ ఆర్ డిజైన్. ఓకే, టు perform some temporary operations, to hold some temporary operations in order to decrease the burden on this particular table space, actual table space. Okay, see, the temporary table space holds data only for the duration of user session. That means user session ఉన్నంత వరకే, ఆ డ్యూరేషన్ వరకే డేటా అనేది హోల్డ్ చేస్తుంది. అండ్ ద డేటా కెన్ బి షేర్డ్ బై ఆల్ యూజర్స్. ఆ డేటా వచ్చేసి అందరితో షేర్ అవుతుంది. ఓకే, a temporary tablespace does exist on permanent basis as do other table spaces. Other table spaces లాగా temporary table space కూడా permanent table space. ఓకే, మస్ట్ అండ్ షుడ్గా డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అన్డూ టేబుల్ స్పేస్ ఎలానో ఈ టెంపరరీ టేబుల్ స్పేస్ కూడా కంపల్సరీగా ఉండాలి. హౌఎవర్ డేటా ఇన్ ది టెంపరరీ టేబుల్ స్పేస్ ఈజ్ ఆఫ్ ఏ టెంపరరీ నేచర్. ఈ టెంపరరీ టేబుల్ స్పేస్లో ఉండే డేటా జస్ట్ ఫర్ టెంపరరీ పర్పస్ మాత్రమే. ఓకే, విచ్ పర్సిస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ ది లెంత్ ఆఫ్ యూజర్ సెషన్. అంటే యూజర్ సెషన్ ఉన్నంత వరకే ఆ డేటా అనేది టెంపరరీ టేబుల్ స్పేస్లో ఉంటుంది. వన్స్ యూజర్ సెషన్ అనేది రిలీజ్ అయిపోతే డేటాబేస్ నుంచి టెంపరరీ టేబుల్ స్పేస్ వచ్చి ఫ్రీ అవుతుంది. ఓకే, దట్ మీన్స్ వన్స్ యూజర్ సెషన్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్, డేటా ఇన్ టెంపరరీ టేబుల్ స్పేస్ విల్ బి రిలీజ్డ్. క్లియర్? నెక్స్ట్, purpose. For what purpose this temporary table space are designed? To hold some special operations like sorting, okay, hash joins, like this kind of special operations. These temporary table spaces are designed. Okay, for SQL with millions of rows returned, the sort operation is too large for the RAM area and must occur on disk. See, RAM మీద హెవీ లోడ్ పడకుండా, ఓకే, ఫెచ్చింగ్లో సీక్వెల్కి వచ్చేసి మిలియన్స్ ఆఫ్ రోస్ వచ్చేసి ఫెచ్ చేస్తుంది అనుకోండి. ఒక సీక్వెల్ అంటే ఒక యూజర్ వచ్చేసి ఫెచ్ చేస్తున్నప్పుడు ర్యామ్ మీద హెవీ టూ లార్జ్, ఓకే, లోడ్ పడకుండా డైరెక్ట్గా ఈ టెంపరరీ టేబుల్ స్పేస్ నుంచి డేటా అనేది తీసుకోవడానికి డివైడ్ అవుతుంది అనమాట ర్యామ్. ఓకే, ఈ టెంపరరీ టేబుల్ స్పేస్ సి షార్ట్ ఆపరేషన్స్ ఇస్ టూ లార్జ్ ఫర్ ది ర్యామ్ ఏరియా అండ్ మస్ట్ అకర్ ఆన్ డిస్క్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వన్ టెంపరరీ టేబుల్ స్పేస్ వాజ్ క్రియేటెడ్. ఓకే, ఇక్కడ ర్యామ్ అంటే ఏంటిది? మన మెమరీ. క్లియరా? కన్ఫ్యూజింగ్ ఉందా? సి నేనేమంటున్నానంటే మనకి ఎస్జిఏ ఉంది కదా, ఇక్కడ ర్యామ్ అంటే ఎస్జిఏ, మనం చెప్తున్నట్టు ఎస్జిఏ, రైట్? మనం ఇప్పుడు ఏదైనా సీక్వెల్ కానీ ఇచ్చేసినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది? అది ఫస్ట్ మెమరీలోకి వెళ్ళి మెమరీలో డేటా ఉందా లేదా అనేది సెర్చ్ చేస్తుంది. మెమరీలో డేటా ఉంటే మెమరీ నుంచి డేటా అనేది పుల్ చేసుకుంటుంది కదా. టెంపరరీ టేబుల్ స్పేస్లో అలా కాదు. టెంపరరీ టేబుల్ స్పేస్ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా టేబుల్ స్పేస్ అంటే డిస్క్ లెవెల్లోనే యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, డిస్క్ లెవెల్లోనే డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసి డేటా అనేది తీసుకుంటుంది. బట్ ర్యామ్ మీద బర్డెన్ ఉండదు అన్నమాట. ఓకే, ర్యామ్ని స్కిప్ చేసి టెంపరరీ టేబుల్ స్పేస్లో ఆ ఆపరేషన్స్ జరుగుతుంటాయి కాబట్టి అక్కడి నుంచే డేటా అనేది కలెక్ట్ చేసుకోవడము లేదంటే ప్రాసెస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఈచ్ డేటాబేస్ షుడ్ హ్యావ్ వన్ టెంపరరీ టేబుల్ స్పేస్ దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ వెన్ డేటాబేస్ ఈస్ క్రియేటెడ్. వెన్ డేటాబేస్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఒక టెంపరరీ టేబుల్ స్పేస్ అనేది మ్యాండేటరీ క్రియేట్ చేయాలి. సి యూ కెన్ మేనేజ్ టెంపరరీ టేబుల్ స్పేస్ విత్ క్రియేట్, డ్రాప్, ఆల్టర్. సేమ్ సీక్వెన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. క్రియేట్, డ్రాప్, ఆల్టర్. ఓకే, క్లియర్? Good. So next, how to create a temporary table space? See, earlier we are going to create a table space with create table space name data file. ఓకే, మనం ఇంతకుముందు డేటాబేస్లో ఏమైనా సరే క్రియేట్ చేసినప్పుడు డేటా ఫైల్స్ ఏమైనా క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాం? క్రియేట్
టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ డేటా ఫైల్ ఇస్తున్నాం కదా. టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్కి వచ్చేసరికి మనం క్రియేట్ అండు టేబుల్ స్పేస్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలాగ అండు అని ఇస్తున్నాం ఇక్కడ, అలాగే క్రియేట్ టెంపరీ అని ఇచ్చి టేబుల్ స్పేస్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ డేటా ఫైల్ రాదు, ఇక్కడ టెంప్ ఫైల్ వస్తుంది. ఓకే, టెంప్ ఫైల్ అని వస్తుంది. క్లియర్? సి నోట్ దిస్ extend management this extend management clause is optional for temporary tables because all temporary tables are created with locally managed extents of a uniform size. ఓకే, బై డిఫాల్ట్గా లోకల్లీ మేనేజ్డ్గా ఉంటుంది, డిక్షనరీ మేనేజ్గా ఉంటుంది టెంప్. ఓకే, ఇక్కడ లోకల్. ఓకే, ఇక్కడ యూనిఫామ్ సైజ్ ఇవ్వచ్చు, అంటే ఒక సెట్ అయిన అమౌంట్ ఆఫ్ సైజ్తోనే ఎక్స్టెన్స్ అనేవి క్రియేట్ అవ్వాలి అనుకుంటే. లేదు ఆటో అలొకేట్ అనుకుంటే ఆటో అలొకేట్ అనే క్లాజ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సారీ, ఆటో అలొకేట్ అనే క్లాజ్ యూజ్ చేయలేదు టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్. ఓకే, ఆటో అలొకేట్ క్లాజ్ ఇస్ నాట్ అలౌడ్ ఫర్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్, రైట్? ఇవ్వకపోయినా ఇవ్వ ఇవ్వకపోయినా మీరు ఓకే, బై డిఫాల్ట్గా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న వెర్షన్స్లో బై డిఫాల్ట్గా తీసేసుకుంటుంది. సైజ్ 10 వరకు పెట్టుకొని చేసుకొని చాలు. ఓకే, ఎప్పుడైతే మీరు లోకల్లీ అన్నారో ఇది వచ్చేసి యూనిఫామ్ సైజ్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా బై డిఫాల్ట్గా ఒక యూనిఫామ్ సైజ్ ఉంటుంది, ఆ యూనిఫామ్ సైజ్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. చూద్దాం. ఓకే, డిఫాల్ట్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్. ఓకే, ఈ డిఫాల్ట్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ ఏంటంటే, ఫర్ సపోజ్ మనకి ఇప్పుడు డేటాబేస్లో 5 టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తాం అనుకోండి, టెంప్ 1, టెంప్ 2, టెంప్ 3, టెంప్ 4 అనేసి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం డేటాబేస్కి ఒక డిఫాల్ట్ టేబుల్ స్పేస్ అనేది అసైన్ చేయాలి. అండు టేబుల్ స్పేస్ ఒక డిఫాల్ట్ టేబుల్ స్పేస్ అసైన్ చేయాలి, అలాగే టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ కూడా అసైన్ చేయాలి. అది మీరు టెంప్ 1 పెట్టుకుంటారా, టెంప్ 2 పెట్టుకుంటారా, టెంప్ 3 పెట్టుకుంటారా, లేదా టెంప్ 5 పెట్టుకుంటారా, అది మీ ఇష్టం. ఓకే, ఎలా పెట్టాలి అంటే ఆల్టర్ డేటాబేస్ డిఫాల్ట్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ ఆ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ నేమ్. క్లియర్? ఇది డిఫాల్ట్ అనమాట. అంటే when you create a database users, you must assign a default temporary table space in which they can perform their temporary work such as sorting. If you neglect to explicitly assign a temporary table space, the users will use the critical system table space as their temporary table space, which could lead for a fragmentation of the table space besides filling it up and freezing database activity. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే డేటాబేస్లో మనం టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ ఎలా అయితే ఇస్తున్నామో, ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పినట్టు ప్రతి యూజర్కి, ఓకే, నేను ఇప్పుడు నా దగ్గర 5 టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ 5 ఉన్నాయి. లైక్ టెంప్ 1 అని, టెంప్ 2 అని, టెంప్ 3 అని. ఓకే, టెంప్ 4 అని, టెంప్ 5 అని. ఓకే, నా దగ్గర ఇప్పుడు ఒక 100 యూజర్స్ ఉన్నారు, డేటాబేస్లో 100 యూజర్స్ ఉన్నారు. 100 యూజర్స్ ఉన్నప్పుడు ఓకే, నేను డిఫాల్ట్ డేటాబేస్లో డిఫాల్ట్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ అనేది పెట్టలేదు అనుకోండి. ఓకే, డిఫాల్ట్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ అనేది పెట్టలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసా, ఏ యూజర్ డేటాబేస్కి యాక్సెస్ చేసినా సింపుల్గా సిస్టమ్ని తీసుకుంటాం, సిస్టమ్ టేబుల్ స్పేస్లో ప్రాసెస్ అయిపోతుంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ యూజర్ వచ్చేసి హ్యూజ్ సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ చేశాడు అనుకోండి, షార్టింగ్ ఆపరేషన్స్. సిస్టమ్ టేబుల్ స్పేస్ కానీ ఫిల్ అయిపోయింది అనుకోండి. ఓకే, సిస్టమ్ టేబుల్ స్పేస్ కానీ ఫిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుద్ది, డేటాబేస్ డీబీ వచ్చేసి హంగ్ అయిపోద్ది, అంటే స్టక్ అయిపోద్ది. డీబీ వచ్చేసి హంగ్ అయిపోద్ది, స్టక్ అయిపోద్ది, ఎందుకంటే ఫ్రీ స్పేస్ లేదు, మిగతా ప్రాసెస్ జరగడానికి ప్లేస్ లేదు కాబట్టి హంగ్ అయిపోద్ది, హంగ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది డేటాబేస్. సో అందుకనే మనం డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు
డేటాబేస్లో డిఫాల్ట్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ అనేది ఒకటి ఇచ్చారు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏ షార్టింగ్ ఆపరేషన్స్ బై డిఫాల్ట్గా ఈ డిఫాల్ట్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, లేదు అలా కాకుండా మీరు 100 యూజర్స్కి ఒక 25 యూజర్స్కి టెంప్ అండ్ డిఫాల్ట్ టేబుల్ స్పేస్ ఇచ్చి, ఓకే, ఇంకో 25 యూజర్స్కి టెంప్ 2 ఇచ్చి, ఇంకో 25 యూజర్స్కి టెంప్ 3 ఇచ్చి, ఇంకో 25 యూజర్స్ టెంప్ 4 ఇచ్చి, ఓకే, అలా చేసుకున్నారనుకో, అప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఆ డెడికేటెడ్గా ఆ 25 యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో టెంప్ 2కి అసైన్ చేసింది వాళ్ళు వచ్చి టెంప్ 2కి యూజ్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ 25 యూజర్స్ డెడికేటెడ్గా టెంప్ 3కి ఎవరికైతే అలొకేట్ చేసామో వాళ్ళు ఈ టెంప్ 3 మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటారు. అలా అనమాట. డెడికేటెడ్గా ఇప్పుడు మార్క్ ఉన్నాడు, మార్క్ అనే యూజర్ వచ్చేసి నేను టెంప్ 2 డిఫాల్ట్ ఇచ్చాను అనుకోండి మార్క్ అనే యూజర్కి. మార్క్ అనే యూజర్ ఆపరేషన్ 7 పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఒక్క టెంప్ 2నే యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. ఓకే, ఇలా టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ అనేది డిజైన్ ఉంటుంది. బట్ డేటాబేస్ క్రియేషన్ అయినప్పుడు డిఫాల్ట్గా ఒక టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ అనేది మనం ఇచ్చేస్తే ఇన్ కేస్ ఏదైనా యూజర్ వచ్చేసి టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ అసైన్ అవ్వకుండా కొత్త యూజర్ ఎవడైనా ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడు వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్గా ఏ టేబుల్ స్పేస్ అయితే మనం డేటాబేస్కి ఇచ్చుంటామో ఆ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాడు. లేదు అనుకోండి సింపుల్గా యూజర్ వచ్చేసి సిస్టమ్ టేబుల్ స్పేస్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాడు. ఓకే, అందుకని చెప్పేసి డిఫాల్ట్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ అనేది ఒక టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ ఇచ్చుకుంటాం. దాని తర్వాత మీకు వచ్చేసి మీ డేటాబేస్లో వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా టెంపరీ టేబుల్స్ టెంప్ ఫైల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అవి మీరు డెడికేటెడ్గా యూజర్స్కి ఇచ్చుకోవచ్చు. యూజర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ ఈక్వల్ టు టెంప్ 1 లేదా టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ ఈక్వల్ టు టెంప్ 2 అని చెప్పేసి ఇవ్వచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి డేటాబేస్లో అసలు డిఫాల్ట్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడం ఎలా అంటే ఈ క్వరీ యూస్ చేయాలి. సి ప్రాపర్టీ నేము డేటాబేస్ అండర్స్కోర్ ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి ప్రాపర్టీ నేమ్ కాలమ్ నేము ప్రాపర్టీ వాల్యూ కాలమ్ నేము ప్రాపర్టీ నేమ్ ఈక్వల్ టు డిఫాల్ట్ అండర్స్కోర్ టెంప్ అండర్స్కోర్ టేబుల్ స్పేస్ అని చెప్పేసి అసైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ది మోడిఫైయింగ్ ఆఫ్ ఏ టెంపరీ టేబుల్. ఆల్టర్ టేబుల్ స్పేస్ టెంప్ యాడ్. ఓకే, కొత్త టెంప్ ఫైల్ యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ టెంప్ ఫైల్, సింపుల్గా రీయూజ్ అంటే ఈ సైజ్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఓవర్ రైట్ చేసి రీయూజ్ చేయాలి. యూ కెన్ సిమిలర్లీ యూజ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆల్టర్ టేబుల్ స్పేస్ కమాండ్ టు రీసైజ్ ఏ టెంప్ ఫైల్. రీసైజ్ చేయాలంటే ఈ కమాండ్, డ్రాప్ చేయాలంటే ఈ కమాండ్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక నోట్ ఉంది, వెన్ యూ డ్రాప్ ఏ టెంప్ ఫైల్ బిలాంగింగ్ టు ఎ టెంపరరీ టేబుల్ స్పేస్ ద టేబుల్ స్పేస్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ రిమైన్ ఇన్ యూస్. క్లియర్? నెక్స్ట్ ష్రింకింగ్ అనమాట. షరింకింగ్ అంటే టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్లో ఇప్పుడు ఏంటి డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. యూజర్ సెషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత డేటా వచ్చేసి వ్యానిష్ అవుట్ అయిపోతుంది, అంటే క్లీన్ అవుట్ అయిపోతుంది. అలాంటప్పుడు కొన్ని బ్లాక్స్ వచ్చేసి క్లీన్ అయినా సరే అది క్యాల్కులేట్ చేయకుండా ఇంకా యూసేజ్లో ఉందని చెప్పేసి చూపిస్తుంది. ఓకే, అలాంటి టైంలో ఏంటంటే మనం స్పేస్ ఆ టేబుల్ స్పేస్ తాలూకు స్పేస్ వచ్చేసి ష్రింక్ చేయవచ్చు. అంటే ఎలా అంటే మీకు ఇప్పుడు టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్లో ఉంది, టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్లో ఇది 8K బ్లాక్ అనుకోండి. 8K బ్లాక్ అంటే 1 బ్లాక్ 2 బ్లాక్ 3 బ్లాక్ 4 బ్లాక్ 5 బ్లాక్ 6 బ్లాక్ 7 బ్లాక్ అండ్ 8 బ్లాక్, రైట్? 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే, 8 బ్లాక్స్. ఇందులో సమ్ మార్క్ అని ఉన్నాడు, మార్క్ వచ్చేసి ఓకే ఈ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ని యాక్సెస్ చేసి సమ్ స్టార్టింగ్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాడు. ఓకే, సో మార్క్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట, ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఏమవుద్ది, ఇన్ జనరల్గా ఇవన్నీ క్లీన్ అయిపోతాయి, టెంప్ టేబుల్ స్పేస్ వచ్చేసి రిలీజ్ అయిపోతుంది, రైట్? టెంప్ టేబుల్ స్పేస్ అనేది రిలీజ్ అయిపోతుంది. రిలీజ్ అయినప్పటికి కూడా ఓకే సమ్ టైమ్స్ ఏముంటుందంటే ఫ్రాగ్మెంటేషన్స్ వల్ల ఈ బ్లాక్ ఇంకా యూసేజ్లో ఉన్నట్టే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం ఇంకేదైనా యూజర్ వచ్చేసి పర్ఫామ్ చేసిన అనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ రాస్తుంది ఇక్కడ రాస్తుంది ఇక్కడ రాస్తుంది ఇక్కడ రాస్తుంది, ఇది స్కిప్ చేసేస్తుంది. ఎందుకంటే మెమరీలో వచ్చేసి ఈ బ్లాక్ ఇంకా యూసేజ్ లాగా ఉంటుంది. సో ఇలాంటి స్పేస్ వచ్చేసి వేస్టేజ్ అయినట్టే కదా, ఈ ఒక 8K బ్లాక్ వచ్చేసి వేస్టేజ్ అయినట్టు కదా. సో ఇలాంటి వీటిని ఫ్రాక్చర్డ్ బ్లాక్స్ అంటామాట, వీటిని ఫ్రాక్చర్డ్ బ్లాక్స్ అంటాం, ఫ్రాక్చర్ బ్లాక్స్. ఓకే, ఇలాంటి ఫ్రాక్చర్ బ్లాక్స్ని ఓకే కూడా
వార్కం చేసి యూటిలైజేషన్లోకి తెచ్చి చేయడానికే ష్రింక్ అంటారు అనమాట. ష్రింక్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి బ్లాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కూడా అంటే ఓవర్కమ్ అవుతుంది. ఇది కూడా ఫ్రీ అయింది కదా, ఈ ఫ్రీ స్పేస్ని కూడా అది మళ్ళీ ఆక్యుపై చేసేటట్టు మెమరీలో రిజిస్టర్ అవుతుంది అనమాట డేటాబేస్. సో ఈ ఫ్రీ స్పేస్ కూడా ఇప్పుడు ఫ్రీ, అదే ఈ స్పేస్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఉందని చెప్పి మార్క్ చేసుకుంటుంది స్ట్రింగ్ చేస్తే. ఓకే, అప్పుడు 8 KB వచ్చేస్తుంది అనమాట. సి ద shrink space clause will shrink all temp files to minimum size, which is about 1 MB. You can use the keep clause to specify a minimum size of temp files as shown here. Okay, alter table space temp shrink space keep to 50 MB. Oracle uses a peculiar logic when shrinking temp file in temporary tablespace. Let's say you have a temporary tablespace that contains two 1 GB temp files. You issue a command to shrink the tablespace to 1 GB as shown here. Alter tablespace temp shrink space keep 1000 MB. ఇప్పుడు 2 GB ఆఫ్ టెంప్ ఫైల్ వచ్చేసి 2 GB సైజ్ ఉందనుకోండి, అందులో డేటా వచ్చేసి రాసి ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఒక 1 GBని shrink చేయాలనుకోండి, సింపుల్గా ఆల్టర్ టేబుల్ స్పేస్ టెంప్ shrink స్పేస్ కీప్ 1000 MB, అంటే ఇంకొక 1000 MB మాత్రమే shrink చేసి ఆ 1000 MB వచ్చేసి ఉంచుతాను అలా. ఓకే, బట్ మోస్ట్లీ వచ్చేసి shrink అనేది టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్కి ఎప్పుడు చెయ్యం, బట్ ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఉంది. ఓకే, అందుకని చెప్పేసి చెప్పు. వ్యూయింగ్ ఎలా వ్యూ చేస్తాం, db అండర్స్కోర్ టెంప్ అండర్స్కోర్ ఫ్రీ అండర్స్కోర్ స్పేస్, దిస్ ఈస్ ది వ్యూ. ఓకే, ఎంత స్పేస్ అలోకేట్ అయ్యింది, ఎంత ఫ్రీ స్పేస్ లెఫ్ట్ అయ్యిందని చెప్పేసి చెప్తుంది. దీన్ని బట్టి మనం స్ట్రింగ్ చేయాలా వద్దా లే అనేది మనకి ఐడియా వస్తుంది. ఇది మల్టీ టెనెంట్ ఆర్కిటెక్చర్లో టెంపరీ టేబుల్స్ 12C నుంచి మనకి సిడివిస్ పీడివిస్ అని చెప్పేసి కొత్త కాన్సెప్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నారు. దాంట్లో టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి చిన్న బ్రీఫ్ అనమాట. ఓకే, దెర్ ఈస్ వన్ డిఫాల్ట్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ అట్ ఎంటైర్ సిడిబి లెవెల్. సిడిబి లెవెల్ అంటే జస్ట్ ఏ నార్మల్ డేటాబేస్. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు నార్మల్ డేటాబేస్ ఎలా ఉందో, ఓకే, నార్మల్ డేటాబేస్ ఉందో దీన్నే సిడిబి అంటాం. ఓకే, దీనికి మనం వేరే డేటాబేస్లో కూడా దీనికి యాడ్ చేసి ఈ డేటాబేస్ తాలూకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి ఆ డేటాబేస్లో రైట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సింపుల్గా మీకు క్లియర్గా చెప్పాలంటే నేను కొత్త పేజ్ తీసుకుంటాను. సిడిబి పీడిబి అంటే మనకి ఇది సిడిబి అనుకోండి. ఓకే, ఇవి పీడిబిస్ అంటే ప్లగబుల్ డేటాబేస్. ఇది సిడిబి అంటే కంటైనర్ డేటాబేస్. ఇవి వచ్చేసి పీడిబిస్ అంటే ప్లగబుల్ డేటాబేసెస్. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక కంటైనర్ డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఆ డేటాబేస్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఉంటుంది, రైట్. ఇప్పుడు ఇది ఒక ప్లగబుల్ డేటాబేస్. ఈ ప్లగబుల్ డేటాబేస్ వచ్చేసి రిపోర్టింగ్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తాం అనుకో. రిపోర్టింగ్, ఓకే, రిపోర్టింగ్ ఒకటి. ఇంకోటి డేటా అనలైజింగ్ అనుకోండి, డేటా ఎనాలిసిస్. ఓకే, డేటా ఎనాలిసిస్కి ఒకటి. నెక్స్ట్ సంథింగ్ వచ్చేసి టెస్టింగ్ అనుకోండి, టెస్టింగ్ పర్పస్కి డేటాబేస్. ఓకే, ఇవన్నీ పీడిబిస్. ఇప్పుడు ఈ కంటైనర్ డేటాబేస్ ఉండే డేటా వచ్చేసి, ఓకే, ఎవరైనా సరే టెస్ట్ చేయాలనుకున్నాను, నాకు ఒక పర్టికులర్ యూజర్ తాలూకు డేటా వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్లగబుల్ డేటా వస్తుంది కదా, ఈ ప్లగబుల్ డేటాబేస్ సింపుల్గా ఈ కంటైనర్ డేటాబేస్కి
అటాచ్ చేసి ఇందులో ఉన్న డేటా ఫెచ్ చేసి ఇక్కడ టెస్టింగ్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది. అలా అన్నమాట. ఓకే, ఇది ప్లగ్గబుల్ డేటా. ప్లగ్గబుల్ అంటే దీనికి అటాచ్ చేయడం, సిడిబి కంటైనర్కి అటాచ్ చేసి యూజ్ చేయడం రిపోర్టింగ్. అలాగే ఇది అటాచ్ చేయడం, డేటా పుల్ చేయడం, రిపోర్టింగ్ చేసుకోవడం. సో అది ఒక చిన్న సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, దీన్నే మల్టీ టెనెంట్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. మల్టీ టెనెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్లో సిడిబిస్ పీడిబిస్ ఏవైతే యూజ్ చేస్తారో వాటిని మల్టీ టెనెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సి దెర్ ఈస్ వన్ డిఫాల్ట్ టెంపరేచర్ సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ 19C అని కాదు, 12C నుంచి ఇది ఒక కొత్త ఫీచర్ అనమాట సిడిబిస్ పీడిబిస్ అని. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ టెంపరేచర్ డేస్పేస్ ఎంటైర్ సిడిబికి ఒక కంటైనర్ డేటాబేస్కి ఒక టెంపరేచర్ డేస్పేస్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ టెంపరేచర్ డేస్పేస్ సిడిబి లెవెల్ లైక్ ట్రెడిషనల్ డేటాబేస్. ట్రెడిషనల్ డేటాబేస్ అంటే ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఇది సింగిల్ టెనెంట్ అంటే సిడిబి కానీ పీడిబి కానీ కాన్ఫిగర్ చేయలేదు. ఓకే, సింపుల్ చెప్పాలంటే మీకు ఇక్కడ షో పీడిబి అని కొడితే ఇక్కడ పీడిబిస్ ఉంటే పీడిబిస్ వస్తాయి. ఓకే, షో పీడిబియా. ఓకే, సో నేను పీడిబి మీరు 12Cని సింగిల్ టెనెంట్గా యూస్ చేయొచ్చు, మల్టీ టెనెంట్గా యూస్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు మల్టీ టెనెంట్ అంటే డేటాబేస్ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు సిడిబిస్ పీడిబిస్ అనేవి కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటే ఆ డేటాబేస్ సిడిబిస్ పీడిబిస్తో జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, క్రియేట్ అవుతుంది. లేదు, నార్మల్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకుంటే సింపుల్గా సిడిబి పీడిబి అనే కాన్ఫిగరేషన్ పార్ట్ అనేది రిమూవ్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు ఎలాగైతే క్రియేట్ చేస్తామో అలాగే. ఎందుకంటే మన వర్షన్ వచ్చేసి ఏంటి, 12C వర్షన్ కదా. సెలెక్ట్ వర్షన్ ఫ్రమ్ $v సి 12C వర్షన్ కదా. సో 12C వర్షన్ అంటే 12C నుంచి మల్టీ టెనెంట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది, సిడిబి ఆప్షన్ ఉంది. ఓకే, సో మోస్ట్లీ వచ్చేసి మల్టీ టెనెంట్ ఆర్కిటెక్చర్ వెరీ రేర్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు. ఓకే, అందరు సింగిల్ టెనెంట్కి ప్రిఫర్ చేస్తారు. సో ట్రెడిషనల్ database only one can be default temp tablespace at CDB level. Users can be explicitly assigned some temp tablespace at PDB level. Okay, at the PDB level also we can have same structure like traditional one with multiple temp tablespace. And see CDB PDB అంటే డిఫరెంట్ ఏం కాదు, ఇది ఒక డేటాబేసే, ఇది ఒక డేటాబేసే. కాకపోతే ఈ డేటాబేస్ యూజ్ చేసుకొని ఈ డేటాబేస్ ఏంటంటే ఈ డేటాబేస్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫెచ్ చేసుకొని ప్రాసెస్ చేసుకుంటాం. అందుకే వీటిని ప్లగ్గబుల్ డేటాబేసెస్ అంటాం. అంటే సింపుల్గా ఈ ప్లగ్గబుల్ డేటాబేస్ వచ్చేసి ఈ సిడిబికి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, వేరే సిడిబికి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, వేరే సిడిబికి కనెక్ట్ చేసుకొని వాటికి కావాల్సిన డేటా వచ్చి ఫెచ్ చేసి ఇందులో ప్రాసెస్ చేసుకుంటాం. అది సో ఇక్కడ సింపుల్గా థియరిటికల్ పార్ట్ అంతా మీనింగ్ ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ డేటాబేస్ అంటే సింగిల్ టెనెంట్ ఆర్కిటెక్చర్ డేటాబేస్ లాగే సిడిబిస్ కూడా ఒక డిఫాల్ట్ టెంపరీ డేటాబేస్ ఉంటుంది. అలాగే మీరు వన్ ఆర్ మోర్ టెంపరీ డేటాబేస్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇన్ ది సేమ్ వే పీడిబి లెవెల్లో కూడా అంతే. ఓకే, మల్టిపుల్ టెంపరీ డేటాబేస్ అనేది పీడిబిలో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ యూజర్స్కి వచ్చేసి మీరు అసైన్ చేసుకోవచ్చు. If a user has temp tablespace assigned explicitly at CDB and PDB level, then the temp tablespace assigned to it depends on the container in which it is present currently. ఓకే, ఏ కంటైనర్ డేటాబేస్లో అయితే మీరు ఈ టెంపరీ టేబుల్ అయితే అసైన్ చేస్తారు డెడికేటెడ్గా, ఆ కంటైనర్ డేటాబేస్లో మాత్రమే ఆ టెంపరీ టేబుల్ అనేది యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, if a user is present in PDB but is not assigned any temp tablespace explicitly and the PDB also doesn't have any default temporary tablespace, then the default temp tablespace at CDB level is assigned to that user. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు పీడిబిస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు పీడిబిస్ ఉన్నాయి. ఈ పీడిబిస్లో దేనికి కూడా టెంప్ అనే టేబుల్ స్పేస్ వచ్చేసి మనం జనరేట్ చేయలేం ఆర్ అసైన్ చేయలేం. అసైన్ చేయకున్నప్పుడు ఓకే, ఇవి ఎప్పుడైతే కంటైనర్ డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అవుతాయో అప్పుడు కంటైనర్ డేటాబేస్లో ఉండే టెంప్ ఫైల్ వచ్చేసి ఈ పీడిబిస్ అనేవి యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అసైన్ చేయకపోయినా ఆ పీడిబిస్ అనేవి కంటైనర్ డేటాబేస్ వాళ్ళకి టెంప్ టేబుల్ స్పేస్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, known error mostly see
ఇప్పుడు వరకు నేనైతే నా రియల్ టైంలో చూసిన ఎర్రర్ ఇది ఒకటే, టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్తో. ఓకే, అందుకే నేను ఇది ప్రజెంట్ చేశాను ఇక్కడ. ఏమంటే వరా 01652 వెరీ కామన్ ఎర్రర్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్. ఏమంటుంది, అనేబుల్ టు ఎక్స్టెండ్ టెంప్ సెగ్మెంట్ బై 128 ఇన్ టేబుల్ స్పేస్ టెంప్. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక యూజర్ వచ్చేసి హ్యూజ్ ఆపరేషన్స్ చేస్తాడు, హ్యూజ్ షార్టింగ్ ఆపరేషన్స్ ఏదో చేస్తాడు. అప్పుడు ఈ టెంప్ టేబుల్ స్పేస్లో వచ్చేసి ఫ్రీ స్పేస్ లేక ఈ ఆపరేషన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఇలా ఫెయిల్ అయినప్పుడు వాడికి డిస్ప్లే అయ్యే ఎర్రర్ ఏంటంటే వరా 01653. ఓకే, అలా ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు వాడికి 01652 ఈ ఎర్రర్ అనేది త్రో చేస్తుంది. ఈ ఎర్రర్ త్రో చేసినప్పుడు ఈ ఎర్రర్ని రిజాల్వ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి తెలుసా? సింపుల్గా ఆ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ సైజ్ పెంచాలి. ఓకే, మ్యాక్స్ సైజ్ వచ్చేసి 5 GB ఉందనుకోండి, ఇక్కడ సైజ్ వచ్చేసి మీరు 1 GB ఇచ్చారనుకోండి, ఆటో ఎక్స్టెండ్లో లేదనుకోండి. ఓకే, అప్పుడు ఆ యూజర్కి ఏం చేయాలి, మీరు ఆ సైజ్ వచ్చేసి రీసైజ్ చేయాలి. 1 GB కాస్త 3 GB పెట్టేశారు అనుకోండి, ఆ యూజర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న షార్టింగ్ ఆపరేషన్స్కి ఇంకొక 1 GB స్పేస్ అవసరం అంటే ఆ 1 GB స్పేస్ యూజ్ చేసుకుంటుంది, కాబట్టి ఇష్యూ సాల్వ్ అయిపోతుంది. స్టోరేజ్లో స్పేస్ లేకపోయినప్పుడు ఈ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎలా అంటే, సి ఇక్కడ మనకి టెంప్ టేబుల్ స్పేస్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ యూజర్ ఉన్నాడు, యూజర్ వచ్చేసి u1, ఇది మన టెంప్. ఓకే, ఈ టెంప్ తాలూకు సైజు క్రియేట్ చేసినప్పుడు సైజ్ వచ్చేసి మీరు 2 GB ఇచ్చారు. ఓకే, దీని మ్యాక్స్ సైజ్ వచ్చేసి 5 GB. ఓకే, బట్ యూజర్ తాలూకా ఆపరేషన్ సైజ్ వచ్చేసి 3 GB. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆటో ఎక్స్టెండ్ ఆన్లో లేదు కాబట్టి ఈ 2 GB వరకు మాత్రమే సైజ్ యూజ్ చేసుకుంటుంది టెంప్ స్పేస్. ఓకే, ఇప్పుడు యూజర్ ఏం చేస్తాడు, ఈ 3 GB ఆఫ్ ఆపరేషన్ వచ్చేసి ఇనిషియేట్ చేసినప్పుడు ఈ టెంప్ టేబుల్ స్పేస్లోకి వచ్చేస్తుంది. 2 GB వరకు డేటా అనేది రాసుకుంటుంది. ఓకే, 2 GB వరకు డేటా అనేది రాసుకుంటుంది. మరి ఇంకో 1 GBకి స్పేస్ లేదు కదా ఇక్కడ. స్పేస్ లేకపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఫెయిల్ అయిపోయి ఆడికి వరా, ఓకే, 01652 ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏంటంటే టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్లో స్పేస్ లేదు, అందుకు ఈ ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనేసి. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఈ 5 GBలో 2 GB ఆగిపోయింది కాబట్టి ఇంకొక 1 GB పెట్టి ఇది వచ్చేసి 3 GB చేస్తాం. లేదంటే వాడి సైజ్ 3 GB కాబట్టి 4 GB చేస్తాం. 4 GB చేసినప్పుడు ఈ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అయిపోతే ఇక్కడ వరకు వస్తుంది, ఇంకొక 1 GB లెఫ్ట్ ఉంది. అంటే స్పేస్ అయితే సరిపోయింది కదా, వాడు ఆపరేషన్ చేయడానికి స్పేస్ అయితే ఉంది కదా. సో ఈ ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయిపోతుంది. దట్ సింపుల్. లేదు లేదు, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆపరేషన్ ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అయిపోయిందో వాడు మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి చేస్తాడు. రైట్, ఫస్ట్ 2 GB ఉంది, 2 GB ఉన్నప్పుడు వాడు 3 GB ఆఫ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ వరకు 2 GB కదా, ఇక్కడ వరకు 2 GB, ఇంకొక 1 GB స్పేస్ లేదు. స్పేస్ లేకపోవడం వల్ల ఏమవుద్ది, ఈ ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అయిపోద్ది. అప్పుడు ఏమవుద్ది, టెంప్ టేబుల్ స్పేస్ ఫ్రీ అయిపోద్ది. ఎందుకంటే యూజర్ సెషన్ ఉన్నంత వరకే కదా టెంప్ టేబుల్ స్పేస్ వచ్చేసి ఆక్యుపై అయి ఉంటుంది. యూజర్ సెషన్ ఫెయిల్ అయిపోతే ఈ టెంప్ టేబుల్ స్పేస్ అనేది ఫ్రీ అయిపోద్ది. బట్ వాడికి మాత్రం ఎర్రర్ వస్తుంది, వరా 1652 టెంప్ టేబుల్ స్పేస్లో స్పేస్ లేదని. వాడు డీబీఏ దగ్గరికి వస్తాడు. వాడు డీబీఏ దగ్గరికి వస్తాడు. డీబీఏ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం వచ్చేసి ఓకే, మన సైజ్ చూసుకుంటాం, ఒక 2 GB ఉంది, మ్యాక్స్ సైజ్ ఇంకెంత ఉందని చూస్తాం, ఓకే 5 GB ఉంది. సింపుల్గా ఏంటంటే 4 GB పెట్టుకుందాం. ఓకే, వాడి సైజ్ మీకు తెలియలేదు అనుకోండి, మీరు మ్యాక్స్ వచ్చేసి 4 GB ఇస్తారు. ఓకే,
మళ్ళీ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాడు. సక్సెస్ అయిపోతే ఓకే, సక్సెస్ అవ్వలేదా మళ్ళీ ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ మనం ఇచ్చుకుంటాం జీబీ. ఓకే, లేదు ఇక్కడ మ్యాక్స్ సైజ్ కూడా, మనం మ్యాక్స్ సైజ్ వచ్చేసి 32 GB వరకు పెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి మ్యాక్స్ సైజ్ 5 GB ఉంది, ఇంకా సరిపోవట్లేదు వాడికి 10 GB అవసరం ఉందనుకోండి, మనం ఈ మ్యాక్స్ సైజ్ అనేది చేంజ్ చేయాలి. మ్యాక్స్ సైజ్ వచ్చి 32 GB పెట్టి టెంప్ సైజ్ వచ్చేసి ఒక 15 GB పెట్టుకుంటే వాడు ఆపరేషన్స్ వచ్చి 10 GB కాబట్టి 10 GB ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన వెంటనే వాడికి సక్సెస్ అయిపోతుంది. ఈ టెంప్ టేబుల్ స్పేస్ వచ్చి క్లియర్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? అంతే, అంతే తప్ప ఈ యూజర్ సెషన్ ఫెయిల్ అయిపోయిన డేటా ఇక్కడ ఏమి ఉండదు. ఓకే, టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ ఇవి నార్మల్ డేటా ఫైల్స్ అయితే డేటా అనేది అలాగా స్టోర్ అయిపోయి ఉంటుంది పర్మనెంట్గా. ఇది టెంపరీ పర్పస్ కాబట్టి యూజర్ సెషన్ యాక్టివ్లో ఉన్నంత వరకే ఇక్కడ డేటా అనేది ఉంటుంది. ఇన్యాక్టివ్ అయిపోయింది అనుకోండి, డేటా అనేది ఫ్లష్ అవుట్ అయిపోతుంది టెంపరీ నుంచి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు డెమో చూద్దాం. సి డిఫాల్ట్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ అసలు మనకి ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి ఈ క్వరీ అన్న. ఓకే, నేను ఇప్పుడు టెస్ట్ DB4లో ఉన్నా. చూడండి, డిఫాల్ట్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ ఉంది కదా ఇక్కడ, టెంప్. సి నా ప్రాపర్టీ నేమ్ వచ్చేసి డిఫాల్ట్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్. డిఫాల్ట్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్కి ఏ టేబుల్ స్పేస్ ఉంది? టెంప్ బై డిఫాల్ట్గా ఉంది, రైట్? ఓకే, ఇప్పుడు సెలెక్ట్ టేబుల్ స్పేస్ అండర్స్కోర్ నేమ్ ఫ్రమ్ DBA అండర్స్కోర్ టేబుల్ స్పేసెస్ వేర్ టేబుల్ స్పేస్ అండర్స్కోర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు టెంప్. ఒకటే టెంప్ ఉంది కాబట్టి సింపుల్గా ఆ టెంప్ డిఫాల్ట్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ కింద తీసుకుంటాం, రైట్? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంకొక టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. ఇది ఎక్కడ స్టోర్ అయిందో చూద్దాం. ఫైల్ అండర్స్కోర్ నేమ్ ఫ్రమ్ DBA అండర్స్కోర్. చూడండి, ఇది టేబుల్ స్పేస్ నేమ్, ఇది లాజికల్. మనం ఫిజికల్గా చూడాలంటే ఏ వ్యూ యూజ్ చేయాలి? ఫిజికల్ ఫైల్ నేమ్ అంటే డిస్క్ లెవెల్లో ఎక్కడ స్టోర్ అయింది ఆ పాత్ చూడాలంటే ఏ వ్యూ యూజ్ చేస్తాం? లాజికల్గా ఆ ఫిజికల్ ఫైల్ తాలూకు నేమ్, టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ చూడాలంటే DBA అండర్స్కోర్ టేబుల్ స్పేస్. అదే మన ఫిజికల్ ఫైల్ పాత్ చూడాలనుకోండి, DBA అండర్స్కోర్ డేటా అండర్స్కోర్ ఫైల్స్. ఓకే, కండిషన్ ఇచ్చుకుంటాం టెంప్ కాబట్టి వేర్ టేబుల్ స్పేస్ అండర్స్కోర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు టెంప్. ఓకే, సి DBA అండర్స్కోర్ డేటా ఫైల్స్ రాదు, DBA అండర్స్కోర్ టెంప్ అండర్స్కోర్ ఫైల్స్. సి ఇది నా ఫిజికల్ ఫైల్. సి దిస్ ఈజ్ మై ఫిజికల్ ఫైల్. మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు ఏ వ్యూస్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామో. మనం లాజికల్ డేటాబేస్ లెవెల్లో లాజికల్ టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ చూడాలంటే DB అండర్స్కోర్ టేబుల్ స్పేస్. డేటా ఫైల్స్ తాలూకా ఫిజికల్ లొకేషన్స్ అంటే ఇది కదా, ప్రాడ్ టెస్ట్ DB, ఇది ఫిజికల్ లొకేషన్ కదా. ఈ ఫిజికల్ లొకేషన్ నేమ్ చూడాలంటే DB అండర్స్కోర్ డేటా ఫైల్స్. దీనికి డేటా ఫైల్స్కి, అండూ టేబుల్ స్పేస్కి, వీటికి. టెంప్ ఫైల్స్కి వచ్చేసి DB అండర్స్కోర్ టెంప్ అండర్స్కోర్ ఫైల్స్. చూడండి, ఇది నా ఫిజికల్ లొకేషన్, ఈ ఫిజికల్ లొకేషన్ ఇది నా టెంప్ ఫైల్. సో నేను ఇప్పుడు ఒక టెంప్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. క్రియేట్
temporary table space temp2. ఓకే, డేటా ఫైల్ కాదు, టెంప్ ఫైల్ అనే ఫైల్, టెంప్ ఫైల్ prod testdb డేటా ఫైల్. ఓకే, temp02.dbf. ఓకే ఓకే, హియర్ ఆల్సో టెంప్ దానికి ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి TMP, సైజ్ ఒక 50 M. ఓకే, సి దిస్ ఈజ్ హౌ ది డిఫరెన్స్. మీరు నార్మల్ టేబుల్ స్పేస్ క్రియేట్ చేయాలంటే క్రియేట్ టేబుల్ స్పేస్ నేమ్, డేటా ఫైల్, పాత్ ఆఫ్ ది ఫైల్, సైజ్ ఇచ్చేసి చేసేస్తాం. ఓకే, అండు టేబుల్ స్పేస్ యూజ్ చేయాలంటే క్రియేట్ టేబుల్ స్పేస్ నేమ్, డేటా ఫైల్, సారీ, అండు క్రియేట్ అండు టేబుల్ స్పేస్ నేమ్, డేటా ఫైల్ అని చెప్పేసి డేటా ఫైల్ పాత్ ఇచ్చి సైజ్ ఇచ్చేస్తారు. బట్ టెంప్ ఫైల్ వచ్చేసరికి ఇది సింటాక్స్ అనమాట. క్రియేట్ టెంపరరీ టేబుల్ స్పేస్, ఏ టేబుల్ స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తాం అనేది చెప్పాలి డేటాబేస్. టెంపరరీ టేబుల్ స్పేస్ నేమ్, డేటా ఫైల్ కాదు ఇక్కడ టెంప్ ఫైల్, ఎక్స్టెన్షన్ కూడా .tmpతో ఉండాలి. అయితే .dbf ఇస్తే క్రియేట్ అవుదా అంటే చూద్దాం. dbf, ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి మారుద్దాం, temp3. ఓకే, సైజ్ వచ్చేసి dbfతో కూడా క్రియేట్ అయిపోతుంది. బట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం టెంప్ అని పెడితే అది మనకి ఐడెంటిఫికేషన్ అనమాట, ఇది టెంపరరీ ఫైల్. ఓకే, dbf అంటే డేటా ఫైల్. క్లియర్? అలానే ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, ఆల్టర్ చేయాలి. డిఫాల్ట్ టెంపరరీ టేబుల్ స్పేస్ టెంప్. ఇప్పుడు ఓకే, టేబుల్ స్పేస్ క్రియేట్ చేసాం. ఫస్ట్ రీసైజ్ అంటే మీకు తెలిసిందే కదా, చూపించాలా. సింపుల్గా రీసైజ్ అని కమాండ్ ఇచ్చి సైజ్ రీసైజ్ చేయడం అంతే. సి ఆల్టర్ టెంపరరీ టేబుల్ స్పేస్ temp3, సారీ, టెంప్ ఫైల్. ఓకే, సైజ్ అనే ప్లేస్లో రీసైజ్ అని పెడతాం. సో ఈ సైజ్ 10M. ఓకే, ఆల్టర్ సింపుల్ టెంపరరీ టేబుల్ స్పేస్ అవసరం లేదంటుంది. టెంప్ ఫైల్ ఓకే 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 ఓకే, రైట్. ఫిజికల్ ఫైల్ రీసెట్ చేస్తున్నాం కదా, రైట్, మర్చిపోయాను. ఫిజికల్ ఫైల్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే డేటాబేస్ అనేవాళ్ళు, ఆల్టర్ డేటాబేస్ టెంప్ ఫైల్ రీసైజ్ 10M. రైట్, database altered, that means this temp file is become 10M size. Okay, cl describe dba underscore temp underscore files. Okay, we'll see the size. Select tablespace name, file name, bytes అంటే size, status,
స్టేటస్ చాలు ఫ్రమ్ DBA underscore temp underscore files where tablespace name equal to temp3. చూడండి 10 MB అయ్యింది. బైట్స్ కిలోబైట్స్ ఈ రెండు మెగాబైట్స్ 10 MB రైట్. నెక్స్ట్ ఏముంది, డ్రాప్ చేయాలనుకోండి సింపుల్గా ఆల్టర్ డేటాబేస్ టెంప్ ఫైల్, ఓకే, పాత్. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ వచ్చేసి డిలీట్ చేద్దాం, డ్రాప్ చేద్దాం. సింపుల్గా డ్రాప్ ఇంక్లూడింగ్ కంటెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్, ఓకే, డేటా ఫైల్స్, ఇంక్లూడింగ్ డేటా ఫైల్స్, డేటాబేస్ ఆల్టర్. ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం వెదర్ దిస్ వన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆర్ నాట్. DBA underscore temp files. See, temp3 is gone. temp3 డ్రాప్ చేస్తాం, అందుకే temp2ను temp2 ఉంది. ఓకే, సో ఇందులో ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ ఏంటి అనేది చూసాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు స్పేస్ చూద్దాం. అంటే డిఫాల్ట్ టెంపరరీ టేబుల్స్కి స్పేస్ ఎంత ఉంది. డిఫాల్ట్ టెంపరరీ టేబుల్స్కి 62 MB ఉంది. 62 MBలో టేబుల్ స్పేస్ సైజ్ 62 MB, బైట్స్ కిలోబైట్స్ 62 MB. అలోకేటెడ్ ఎంత ఇచ్చాం, ఇది బైట్స్ అలోకేటెడ్ 13 ఇచ్చాం. ఫ్రీ స్పేస్ ఎంత ఉంది, బైట్స్ 61 MB ఉంది. 62కి అలోకేటెడ్ వచ్చేసి ఎంత అయింది, 32. ఇది బైట్స్, ఇది కిలో బైట్స్, 13 MB ఫిల్ అయ్యింది. ఓకే, ఇంక ఫ్రీ స్పేస్ 61 చూపిస్తుంది అనుకో. లేదు, ఇది బైట్స్ కిలో బైట్స్, ఓకే, ఇది మెగాబైట్స్. ఓకే, yeah, you're right actually, 1.3 MB. Okay, then it is showing like 61 MB is free space. Okay, the same here I have given 52 MB. Okay, and it was allocated like 1 KB. Sorry, 1 MB. Okay, you're right, 1 MB. This is bytes and 048, yeah, kilobyte, and this is 1 MB. Okay, and it was utilized. 51 is free space. ఓకే, ఇలా మనం టెంపరీ తాలూకా ఫ్రీ స్పేస్ చూసుకోవచ్చు. ఇంక ఇందులో ఏముంది చూడడానికి. యా, డిఫాల్ట్ టెంపరీ స్పేస్ ఎలా పెట్టాలంటే ఇలా సింపుల్గా వచ్చేసి, ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ ఏముంది, టెంప్ ఉంది, రైట్. నేను ఇప్పుడు temp2ని డిఫాల్ట్ చేయాలనుకోండి, సింపుల్గా ఆల్టర్ డేటాబేస్
default temporary table space. Okay, default temporary table space equal to temp. See, now what is my default? See, my default temporary table space is temp2. Clear? అంటే డిఫాల్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ యూజర్కి మనం డెడికేటెడ్గా ఒక టెంప్ ఫైల్ ఇవ్వలేదు. క్రియేట్ చేసినప్పుడు వీడికి డిఫాల్ట్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ అంటే ఇప్పుడు మనకి టెంప్1 అనేసి టెంప్2 అనేసి టెంప్3 అని చెప్పేసి ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక 50 యూజర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి. ఒక 10 యూజర్స్కి T1 అనేసి, ఇంకో 20 యూజర్స్కి T2 అనేసి, ఇంకో 20 యూజర్స్కి T3 డిఫాల్ట్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ డెడికేటెడ్గా అసైన్ చేసాం. 51 యూజర్కి మనం డిఫాల్ట్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ ఏమి అసైన్ చేయలేదు. ఇప్పుడు డేటాబేస్లో మీరు డిఫాల్ట్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ అసైన్ చేయకపోతే అది బై డిఫాల్ట్గా ఎక్కడ తీసుకుంటుంది? సిస్టమ్ టేబుల్ స్పేస్ని యూజ్ చేసుకుంటారు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో సిస్టమ్ టేబుల్ స్పేస్ని యూటిలైజ్ చేసుకోకుండా ఒక డెడికేటెడ్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి మనం ఏంటంటే డేటాబేస్కి ఒక డిఫాల్ట్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ అనేది అసైన్ చేస్తాం. క్లియర్? సో అప్పుడు ఏదైనా యూజర్కి వచ్చేసి మనం టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, బై డిఫాల్ట్గా డేటాబేస్కి ఈ టెంప్2 అనే టేబుల్ స్పేస్ ఉంటుంది కదా, ఈ టెంప్2 టేబుల్ స్పేస్ అనేది ఆ యూజర్స్ యూజ్ చేసుకుంటారు యూజర్ ఆపరేషన్స్ కోసం. అలాగే డేటాబేస్ లెవెల్ నుంచి డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కానీ లేదంటే డేటాబేస్ యూజర్స్ ఉంటాయి. ఆ యూజర్స్ కూడా ఏదైనా సరే పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఓకే సిస్టమ్ టేబుల్ స్పేస్ యూజ్ చేయకుండా ఈ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. ఆ పర్పస్ కోసం డిఫాల్ట్గా డేటాబేస్లో మనం టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ అనేది డెడికేటెడ్గా అసైన్ చేస్తాం. క్లియర్? రైట్. ఓకే. So this is about temporary table space. Okay, if you get Vara 1652 error, okay, for any SQL operations, you simply check the free space of that particular temporary table space. Okay, before that you have to do one thing. You have to check for that particular user what is the temporary table space was assigned. మీరు ఫస్ట్ వరా 1652 ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఈ యూజర్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు టెంప్ టేబుల్ స్పేస్ లేక ఆ ఆపరేషన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఆ యూజర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న ఆపరేషన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోయి వరా 1652 ఓకే 1652 ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు ఈ యూజర్కి ఏ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ అసైన్ అయ్యింది అనేది చూడాలి మీరు. టెంప్1 టెంప్2 టెంప్3 అని. ఫర్ సపోజ్ టెంప్2 ఉంది. ఓకే, టెంప్2 సైజ్ వచ్చేసి 2 GB, మ్యాక్స్ సైజ్ 5 GB. సో మీరు సింపుల్గా ఏంటంటే ఒక 4 GB దాన్ని రీసైజ్ చేస్తాం. టెంప్ ఫైల్ని 4 GB రీసైజ్ చేస్తాం. లేదు ఓకే 4 GB కూడా సరిపోవట్లేదు అనుకున్నప్పుడు 5 GB పెడతాం. 5 GB కూడా సరిపోవట్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అప్పుడు మ్యాక్స్ సైజ్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. ఇంక్రీజ్ చేసి ఇప్పుడు మ్యాక్స్ సైజ్ 5 GB నుంచి 10 GB చేశారు అనుకో, మీరు ఇక్కడ 8 GB అని పెట్టారు అనుకోండి, వాడు వచ్చేసి 7 GB ఆఫ్ ఆపరేషన్ అయితే ఆ 8 GBలో కంప్లీట్ అయిపోద్ది సక్సెస్ఫుల్. లేదు వాడు 10 GB ఆపరేషన్ చేస్తాడు అనుకోండి, మనకు తెలియదు వాడు ఎంత సైజ్ చేస్తున్నాడు అనేది మనకు తెలియదు. ఓకే, సో మీరు సింపుల్గా ఏం చేస్తారు, ఇలా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. లేదు ఆ 32 GB ఆఫ్ డేటా ఫైల్ కూడా సరిపోవట్లేదు స్పేస్, వాడు వచ్చేసి 1 TB ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఏదో చేస్తాడు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇంకొక ఆ టెంప్ ఫైల్కి ఇంకొక టెంప్ ఫైల్ యాడ్ చేసేస్తారు. ఇంకొక 32 GB, ఇంకొక 32 GB, ఇంకొక 32 GB, అంటే ఆ 1 TB ఆఫ్ స్పేస్ వచ్చినంత వరకు 32 GB ఆఫ్ టెంప్ ఫైల్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు రియల్ టైంలో. అంతే. ఎనీ డౌట్స్? సో దిస్ ఈస్ క్లియర్. దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ temporary table space. So yesterday we didn't perform undo table space practical. Okay, today we'll look into the see undo table space
practical. These 5 tasks we'll see. One is creating undo tablespace, altering, dropping, and switching. If you have more than one undo tablespace, you can switch the undo tablespace for that purpose. And the last one is troubleshooting. Vara 01 to 25 error. This is called snapshot to old error. This is the famous error in database. Snapshot to old error. ఓకే, ఈ స్నాప్షాట్ టు ఓల్డ్ ఎర్రర్ అనేది ఎప్పుడు అక్కడ అవుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఒక పర్టికులర్ అండు టేబుల్ స్పేస్లో లేదంటే అండు ఫైల్లో ఆ యూజర్ తాలూకా పర్ఫామ్ చేసిన ఆపరేషన్కి తగ్గట్టుగా స్పేస్ లేదో లేదంటే అండు రిటెన్షన్ పీరియడ్ అనేది సరిపోదో అప్పుడు ఈ స్నాప్షాట్ ట్రబుల్ షూట్ వరా 1 to 25 ఎర్రర్ అనేది అక్కడ అవుతుంది. ఓకే, విల్ సీ దట్. ఫస్ట్ క్రియేటింగ్ అండు టేబుల్ స్పేస్. Okay, how you will create? See here a small brief is there. There are two methods of creating an undo table space. One is while creating a database, okay, and the second is by using create undo table space. Undo table space అనేది టూ మెథడ్స్తో చేయొచ్చు. ఒకటి ఇలా క్రియేట్ డేటాబేస్ అని చెప్పేసి క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎప్పుడు మనం డేటాబేస్ మీకు గుర్తుంటే డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం పారామీటర్ ఫైల్స్ ఇస్తాం. పారామీటర్ ఫైల్స్లో మనం బై డిఫాల్ట్గా undo_tablespace ఈక్వల్ టు undo tablespace నేమ్ ఇచ్చేస్తాం. మీరు అలా undo_tablespace పారామీటర్ అసైన్ చేయకుండా డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తారనుకోండి, ఓకే, డేటాబేస్ వచ్చేసి అప్ అవ్వదన్నమాట. ఎందుకు అప్ అవ్వదంటే అది undo tablespace కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా ఈ మాన్యువల్ కమాండ్ యూజ్ చేసి undo tablespace అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, మనకి స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది, క్రియేట్ డేటాబేస్ స్క్రిప్ట్. ఐ విల్ షో యూ. database. Here if you see మనం డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు పారామీటర్ ఫైల్స్ అనేది ఇస్తాం. ఇందులో undo_tablespace undo tbs1 అని చెప్పేసి ఇచ్చా. అంటే ఎప్పుడైతే డేటాబేస్ స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తామో బై డిఫాల్ట్గా ఈ పారామీటర్ వచ్చేసరి రీడ్ అయ్యి ఈ undo tbs అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఇన్ కేస్ మీరు ఈ undo tablespace అనేది అసైన్ చేయలేదు అనుకోండి, ఇక్కడ పారామీటర్ మెన్షన్ చేయలేదు, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సి ఇక్కడ ఈ స్క్రిప్ట్ ఉంది కదా, డేటాబేస్ క్రియేషన్ స్క్రిప్ట్. క్రియేట్ డేటాబేస్ నేమ్, మ్యాక్స్ లాగ్ ఫైల్స్, మ్యాక్స్ లాగ్ మెంబర్స్, డేటా ఫైల్స్, మ్యాక్స్ ఇన్స్టెన్స్. ఇక్కడ లాగ్ ఫైల్లో రీడు లాగ్ గ్రూప్స్ ఇచ్చాం, డేటా ఫైల్లో డేటా ఫైల్స్ ఇచ్చాం. అలాగే ఇక్కడ undo tablespace నేమ్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. టెంప్ ఫైల్ నేమ్ ఇలా మెన్షన్ చేసి డేటాబేస్ అనేది మాన్యువల్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇది ఒక మెథడ్ అనమాట undo tablespace క్రియేట్ చేయడం. ఓకే, చూడండి ఎందుకు ఇక్కడ మ్యాండేటరీ undo tablespace లాగ్ ఫైల్ ఉండాలి, డేటా ఫైల్ ఉండాలి, undo tablespace టెంప్ ఫైల్స్ అనేవి క్రియేట్ అవ్వాలి. సో అందుకే ఈ మాన్యువల్ క్రియేషన్ స్క్రిప్ట్లో నేను undo tablespace ఈక్వల్ టు undo tbs1 డేటా ఫైల్, టెంప్ ఫైల్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఫైల్ అని చెప్పేసి ఇచ్చి డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఇదొక మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్ ఆఫ్ ఏంటంటే మాన్యువల్గా మనం డేటా ఫైల్స్ ఎలాగైతే క్రియేట్ చేస్తామో, నార్మల్ టేబుల్ స్పేసెస్ ఎలాగైతే క్రియేట్ చేస్తామో అలా క్రియేట్ చేయడం. సి క్రియేట్ undo tablespace as I said, right? For temporary tablespace you have to tell the database. మీరు డేటాబేస్ చెప్పాలి ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాం, నార్మల్ టేబుల్ స్పేసా లేదు అంటే సమ్ స్పెషల్ టేబుల్ స్పేస్. Here I am going to create a undo tablespace. That's why I am saying after create I am keeping undo tablespace name, normal data file. For temporary files we have to mention temp file. Apart from temporary files we will mention data file, path of the data file, size and reuse options, other options. Okay, on retention guarantee, okay, or retention no guarantee. These options are optional. If you want to give, you can give.
Here note, you can create more than one undo tablespace, but only one of them can be active at any one time. Okay. Undo tablespace అనేది డెడికేటెడ్గా యూజర్స్కి అసైన్ చేయాలి. ఇది కంప్లీట్లీ డెడికేటెడ్ టు అవర్ డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్. యూజర్ ఆపరేషన్స్ కాదు, డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్. మీరు ఒకటి కన్నా ఎక్కువ అండు టేబుల్ స్పేస్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు, బట్ ఎట్ a టైం సింగిల్ డేటా ఫైల్ అనేది, సింగిల్ అండు డేటా ఫైల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అది ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. CLSER describe DBA underscore table spaces. ఓకే, అవసరం లేదు. అండు టేబుల్ స్పేస్ కదా, select table space underscore name status extent underscore management from DBA underscore table spaces where table space underscore name equal to ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్రిక్ ఏంటంటే, మీకు టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ వచ్చేసి సగమే తెలుసు. ఫర్ సపోజ్ అండు తర్వాత వాళ్ళు ఎలా క్రియేట్ చేశారనేది తెలియదు. ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు చూడండి, ఇది నాకు కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్, నాకు ఇక్కడ ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ క్రియేట్ చేశారనేది నాకు తెలియదు. నేను ఇప్పుడు నా డేటాబేస్లో ఎన్ని అండు టేబుల్ స్పేస్ క్రియేట్ చేశారనేది నేను చూడాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు సింపుల్గా ఏంటంటే అండు యాంపర్సెంట్ ఇవ్వాలి, అంటే ఇక్కడ పెర్సెంటైల్ ఇవ్వాలి. సారీ, యాంపర్సెంట్ కాదు, పెర్సెంటైల్ ఇవ్వాలి. ఇచ్చి ఎంటర్ చేశారనుకోండి, ఓకే, అండు స్మాల్ లెటర్స్ ఇవ్వాలా, అండు అండు ఓకే. యాక్చువల్గా పర్సెంటైల్ ఇచ్చిన వెంటనే ఈ అండు నేమ్తో ఉన్నవన్నీ ప్రజెంట్ అవ్వాలి, బట్ ఇక్కడ ఎందుకు అవ్వట్లేదు? పర్సెంటైల్ అండు అండు ఇక్కడ ఎందుకు రావట్లేదు? యాక్చువల్ జనరల్గా వచ్చేసి మేము ఏం చేస్తామంటే, ఇలా అండు పర్సెంటైల్ ఇస్తే ఈ అండు తర్వాత ఇంకే నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఉన్నాయో ప్రతిదీ కూడా డిస్ప్లే అయిపోతుంది అనమాట మనకి ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ సంథింగ్ హ్యాపెన్, రావట్లేదు. ఓకే, అదర్వైజ్ యూ కెన్ సింప్లీ గివ్ దిస్ లైక్ దిస్, ఆల్టర్ టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ ఫ్రమ్ DB అండర్స్కోర్ టేబుల్ స్పేస్. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి సింగిల్ అండు టేబుల్ స్పేస్ ఉంది. దీని తర్వాత ఫైల్ నేమ్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఫిజికల్ ఫైల్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందో చూద్దాం. ఫైల్ అండర్స్కోర్ నేమ్ ఫ్రమ్ DBA అండర్స్కోర్ డేటా అండర్స్కోర్ ఫైల్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది అండు టేబుల్ స్పేస్. ఓకే, సో క్రియేట్, నేను డేటాబేస్ చెప్తున్నా, ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నా, అండు టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ అండు TBS to data file. ఓకే, అండు మీకు కనిపించట్లేదు కదా? క్రియేట్ అండు టేబుల్ స్పేస్ అండు TBS to, ఓకే, డేటా ఫైల్ అండు 01.dbf. ఇది DBF డేటా ఫైల్ కాబట్టి ఇది DBF. సైజ్
10M. See, tablespace was created. If you run the same query, here tablespace underscore name equal to, okay, and TBS 2. We have to mention this string name in single quotes always. Okay, see, this one is created, right? Undo TBS undo 01.dbf. Okay, this is how we will going to create. And second one, altering undo tablespace. Okay, altering undo tablespace. If you want to add another data file to the specific undo file, then what we will do? See here, ఈ టేబుల్ స్పేస్ కి నేను ఇంకొక డేటా ఫైల్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆల్టర్ టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ ఈక్వల్ టు undo tbs add data file .dbf size 30M. See, టేబుల్ స్పేస్ కి యాడ్ అయిపోయింది. Now see, undo tbs కి 2 undo files ఉన్నాయి. undo 01.dbf undo 02. సింపుల్ గా యాడ్ అనేది యాడ్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఎందుకు టేబుల్ స్పేస్ ఇచ్చాను అంటే, నేను డేటా ఫైల్ లెవెల్లో ఏ మోడిఫికేషన్ చేయట్లేదు, టేబుల్ స్పేస్ లెవెల్లో మోడిఫికేషన్ చేస్తున్నా. ఏంటి ఆ మోడిఫికేషన్ అంటే యాడ్ చేస్తున్నా. ఓకే, మీరు అదే డేటా ఫైల్ లెవెల్లో వచ్చేసి ఏదైనా మోడిఫికేషన్ చేయాలంటే ఆల్టర్ డేటాబేస్ టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ అవ్వాలి. ఓకే, రీనేమ్ చేయాలంటే సింపుల్, ఆల్టర్ టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ రీనేమ్ టు న్యూ నేమ్. అదే డేటా ఫైల్ వచ్చేసి చేంజ్ చేయాలనుకోండి. ఓకే, సింపుల్గా మనం ఆల్రెడీ డేటా ఫైల్స్లో రీనేమ్ ఎలా చేసామో సేమ్ ప్రొసీజర్. ఫిజికల్ లెవెల్లో ఫస్ట్ మనం కాపీ చేయాలి. ఫిజికల్ లెవెల్లో ముందు ఫస్ట్ మనం కాపీ చేసిన తర్వాత లాజికల్ లెవెల్లో మనం డేటాబేస్ని షట్ డౌన్ చేసి స్టార్టప్ నో మోడ్లో పెట్టి అప్పుడు రీనేమ్ చేయాలి ఫైల్. ఓకే, ఈ ప్రొసీజర్ ఏంటో చూద్దాం. CLSER నేను ఇంకొక సెషన్ తీసుకుంటా. డూప్లికేట్ ట్యాబ్, రూట్ Oracle. ఓకే, df-h. ఇందులో ఎక్కడ ఉంది మనకి? నేను ఇప్పుడు undo tbs 2ని undo tbs 3 కింద మార్చాలనుకుంటున్నా. cd prod -ltr. ఇప్పుడు నేను మూవ్ కమాండ్ యూజ్ చేసి undo tbs 2లో ఏ ఫైల్స్ ఉన్నాయి? undo tbs undo 1 undo 2 ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొక నోట్ ఏంటంటే, మీకు ఒక టేబుల్ స్పేస్లో ఎన్ని డేటా ఫైల్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని డేటా ఫైల్స్ కూడా మూవ్ చేయాలి రీనేమ్ చేసినప్పుడు. ఓకే, రీనేమ్ చేసినప్పుడు అన్ని ఫైల్స్ కూడా మూవ్ చేసుకోవాలి. I think I written that note, I think. See here from above query undo table space, the data file is not yet changed, so we have to change it from database level to as below. Okay,
1 second, guys. Okay. So, okay. So just I want to rename this undo tablespace 2 to undo tablespace 3, right? Alter tablespace name undo tbs to rename to undo tbs 3. Okay, this one is altered. That's why I got confused actually. Undo tbs. Let's see this one will come or not. This one was not working. Undo tbs 3. See, now my undo tablespace 2 was renamed to undo tbs 3. Okay, if you want to change the data files from one location to another location, then we have to follow this method. What is that method? First of all, we have to move the data files physically from one location to another location. After that, we have to shut down the database. Okay, we have to shut down the database and start the database in no mode, and then you have to execute alter database rename file original location to new location, and you have to bring up the database. Now you'll see this one. Now I'm going to rename these data files. That means I'm moving from one location to another location. So that is the location. Okay, I will move this to which location? Let's see for stays ls-ltr. Okay, in this stays I will create mkdir data file. Okay, mkdir data file. So cd data file pwd clear pwd. Okay, now I am going to its original location. Where is that original location? This is the original location. And ls-ltr. Now I am moving this to undo tablespace from this location to this location. We'll see. First I will do. I will only rename one undo file, and we'll see whether it will work or not. Okay, మనం ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక టేబుల్ స్పేస్లో ఎన్ని డేటా ఫైల్స్ అయితే ఉంటాయో అన్ని డేటా ఫైల్స్ కూడా మూవ్ చేయాలి. ఒక డేటా ఫైల్ ఇక్కడ ఒక డేటా ఫైల్ అక్కడ ఉంటే పని చేయదని చెప్పేసి అన్నాను కదా, ఐ మీన్ వర్కౌట్ అవ్వదని చెప్తున్నాను కదా, అది చెక్ చేద్దాం ఇప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఓన్లీ అండు ఈ ఫైల్ మాత్రమే ఇక్కడ నేను స్టేజ్లోకి మారుస్తున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడైతే మన అండు 01.dbf లేదు. ఏ లొకేషన్లో ఉన్నాం? prod testdb4 డేటా ఫైల్ ఉన్నాం. ఇక్కడ లేదు. ls-ltr చూడండి ఇక్కడికైతే వచ్చింది. ఓకే, మనం ఇక్కడ మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం, చేంజ్ అయిందో లేదో చెక్ చేద్దాం. సి స్టిల్ ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు prod only. నేను ఇప్పుడు షట్ డౌన్ చేస్తాను. షట్ ఇమీడియట్. చూడండి ఎర్రర్ వచ్చిందా? సో షట్ డౌన్ అవ్వదు, నార్మల్ షట్ డౌన్ అవ్వదు. ఎందుకంటే షట్ డౌన్ అయినప్పుడు అన్ని డేటా ఫైల్ తాలూకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి రోల్ బ్యాక్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి అక్కడ అలా రోల్ బ్యాక్ చేసే ప్రాసెస్లో ఏంటంటే ఒక ఫైల్ మిస్సింగ్, ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఆన్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ అని చెప్పేసి వచ్చింది. ఎందుకంటే ఫైల్ మిస్ అయింది కాబట్టి ఆ లొకేషన్ నుంచి షట్ డౌన్ ఇమీడియట్ అనేది జరుగుతుంది. మనం ఏంటంటే షట్ అబౌట్ చేయాలి. ఎగ్జిట్, క్లియర్,
ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్ చేసాం అనుకోండి నార్మల్గా. సి వాట్ ఇట్ విల్ గివ్. డేటాబేస్ ఓపెన్ అవుతుందంటారా? షట్ డౌన్ అయిపోయింది. అది అబ్నార్మల్ షట్ డౌన్ అయ్యింది. పర్ఫెక్ట్ షట్ డౌన్ అనేది అవ్వలేదు. అబ్నార్మల్ షట్ డౌన్ మాత్రమే అయింది. ఇప్పుడు చూడండి, చూసారు ఇక్కడ డేటాబేస్ ఓపెన్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమంటుంది చూడండి, కెనాట్ ఐడెంటిఫై డేటా ఫైల్ 11. ఓకే, మీకు షట్ డౌన్ అండ్ స్టార్టప్ ప్రాసెస్లో మీకు చెప్పాను. స్టార్టప్ అయినప్పుడు మౌంట్ స్టేట్లో ఏమవుతుంది, ఓపెన్ మోడ్లో ఏమవుతుంది అని. ఓకే, షట్ డౌన్ ప్రాసెస్ అయినప్పుడు కూడా మీకు చెప్పాను. ఓకే, మనకి ఇన్స్టెన్స్ రికవరీ అని చెప్పేసి అన్నాం కదా, S1 పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇలా డేటాబేస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకి S1 అనేది ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ ఇన్వోక్ అయ్యి ఏం చేస్తుంది, షట్ డౌన్ అయినప్పుడు డేటా ఫైల్స్లో కమిటెడ్ చేంజెస్, అన్కమిటెడ్ చేంజెస్ అన్నీ వచ్చేసి రోల్ బ్యాక్ చేయడానికి సేవ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా. బట్ ఇప్పుడు మనం షట్ డౌన్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, S1కి వచ్చేసి ఒక డేటా ఫైల్ మిస్ అయిందని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఆ డేటా ఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను రీడ్ చేయలేకపోతున్నాను కాబట్టి ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ కమ్యూనికేషన్ అని చెప్పి వచ్చింది. ఓకే, బట్ మనం అబ్నార్మల్గా డేటాబేస్ షట్ డౌన్ అయిపోయింది, షట్ అబౌట్ కొట్టాం. ఓకే, మళ్ళీ స్టార్ట్అప్ చేసినప్పుడు S1 ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది, ఏదైతే డేటా అన్కంప్లీట్ డేటా రోల్ బ్యాక్ చేసింది, అన్కంప్లీట్ డేటా ఉందో అది రోల్ బ్యాక్ చేస్తుంది అనమాట ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, రోల్ బ్యాక్ చేస్తుంది. సో అలా రోల్ బ్యాక్ చేసినప్పుడు చెప్తుంది ఏంటని, డేటాబేస్ నేను ఓపెన్ చేయలేను ఎందుకంటే ఈ ఫైల్ వచ్చేసి మిస్ అయింది అని అర్థం. ఓకే, సో మనం ఏంటంటే డేటాబేస్ మౌంట్ స్టేట్ వరకే వెళ్ళగలం, ఎందుకంటే మౌంట్ స్టేట్లో ఏమవుతుంది, కంట్రోల్ ఫైల్ రీడ్ అవుతుంది. సో మన కంట్రోల్ ఫైల్ ఏం డిస్టర్బ్ అవ్వలేదు కదా, సో డేటాబేస్ మౌంట్ స్టేట్ వరకు వెళ్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, సెలెక్ట్ నేమ్ ఓపెన్ అండర్ స్కోర్ మోడ్ ఫ్రమ్ $, డేటాబేస్. చూడండి ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది, సారీ మౌంట్ స్టేట్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, అంటే కంట్రోల్ ఫైల్ రీడ్ అయ్యింది, డేటా ఫైల్స్ ఇంకా ఓపెన్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే ఒక డేటా ఫైల్ మిస్ అయింది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా ఈ కమాండ్ తీసుకొని ఆల్టర్ డేటాబేస్ రీనేమ్ ఫైల్ అని చెప్పేసి ఇచ్చి, మనం ఇందాక ఏ పాత్ ఫైల్స్ అయితే ఇచ్చామో ఆ ఫైల్ ఆల్టర్ డేటాబేస్ రీనేమ్ ఫైల్ ఇచ్చి, ఇక్కడ ఫైల్ లొకేషన్స్ ఇచ్చాం కదా, ఈ ఫైల్ లొకేషన్స్ టు, ఇక్కడ ఏ ఫైల్ లొకేషన్లో తీసుకున్నాం మనం, స్టేజ్ డేటా ఫైల్, ఇది రిజిస్టర్ చేయాలి. ఎర్రర్ ఇన్ రీనేమింగ్ లాగ్ డేటా ఫైల్. ఓకే, మన సింటాక్స్ తప్పు, చూద్దాం. ఆల్టర్ డేటాబేస్ రీనేమ్ ఫైల్, ఆల్టర్ డేటాబేస్ రీనేమ్ ఫైల్, అదే కదా ఇచ్చాం, ఆల్టర్ డేటాబేస్ రీనేమ్ ఫైల్. యా, ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను డేటా ఫైల్ వరకు ఇచ్చాను, లొకేషన్ ఇవ్వలేదు, కనిపిస్తుందా? గాట్ ఇట్. సి సింటాక్స్ ఎర్రర్ అది, డోంట్ వరీ, ఎందుకంటే నేను ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వడం మర్చిపోయాను ఇక్కడ, ఇదిగోండి ఇక్కడ. ఓకే, ఈ అండు ఈ ఫైల్ నేమ్ కూడా ఇవ్వాలి. సి డేటాబేస్ ఈజ్ ఆల్టర్డ్, రైట్, ఆల్టర్. ఇప్పుడు డేటాబేస్ వచ్చేసి ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ మనకి ఇంకో కండిషన్ ఉంది ఏంటంటే, అండు టీబీఎస్ త్రీలో ఒక ఫైల్ వచ్చేసి ఈ లొకేషన్లో ఉంది, ఇంకో ఫైల్ ఈ లొకేషన్లో ఉంది. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మన డేటాబేస్ వచ్చేసి ఓపెన్ అవుతుందా లేదో చూద్దాం.
See, database is open. సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అండు టేబుల్ స్పేస్లో డేటా ఫైల్స్ డిఫరెంట్ లొకేషన్లో కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి మనకు అర్థమైంది, రైట్? సి ఇప్పుడు ఈ కమాండ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, సారీ, సి ఇప్పుడు అండు టేబుల్ స్పేస్లో చూడండి ఏమున్నాయి, ఈ లొకేషన్లో నా అండు ఉంది, ప్రాడ్లో కూడా అండు ఉంది, రైట్? DB creation flow. So this is fine. Next, dropping. Table space drop చేయాలంటే సింపుల్ గా డ్రాప్ టేబుల్ స్పేస్ నేమ్. ఓకే, డ్రాపింగ్ బదులు రీసైజింగ్ కూడా ఉంది కదా, విల్ సి రీసైజింగ్. ఆల్టర్ డేటాబేస్ డేటా ఫైల్ రీసైజ్ ఇందాక యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఎలా రీసైజ్ చేయాలో చూపించాను. ఓకే, మళ్ళీ చూపించాలి. డేటా ఫైల్ సైజ్ తెలుసుకోవాలంటే ఇలా బైట్స్ 1000, నెక్స్ట్ బైట్స్ తర్వాత కిలో బైట్స్ 1024, అంటే మెగాబైట్స్ 1024, అంటే ఒక బైట్ ఓకే ఈక్వల్ టు 1024, 1024 బైట్స్ అయితే ఒక కిలో బైట్, 1024 కిలో బైట్స్ అయితే ఒక మెగాబైట్, 1024 మెగాబైట్స్ అయితే ఒక గిగాబైట్, అలా అనమాట. అంటే 1024 బైట్స్ కలిస్తే ఒక కిలో బైట్ అని. ఓకే, సి here 1024 bytes equal to 1 kilobyte. Okay, 1024 kilobytes equal to 1 megabyte, 1024 megabyte equal to 1 gigabyte, 1 GB, 1024 gigabytes equal to 1 petabyte. ఓకే, కిలోబైట్, మెగాబైట్, గిగాబైట్, పెటాబైట్ అండ్ సో ఆన్ ఉన్నాయి. ఓకే, బట్ మోస్ట్లీ గిగాబైట్స్లో ఉంటుంది మనకి, దట్ ఈస్ ఫైన్. ఎందుకంటే నేనైతే పెటాబైట్స్ కూడా చూసాను, ఈక్వల్ టు 1 పెటాబైట్. క్లియర్? సో ఎస్, సో సింపుల్గా సైజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇలా మన డేటా ఫైల్స్ తాలూకా సైజ్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ రన్ చేసాను అనుకోండి, నా డేటా ఫైల్స్ అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వచ్చేసి సెట్ లైన్స్ 300 పేజెస్ 200. చూడండి, ఈ డేటా ఫైల్కి 800 MB ఉంది, ఎందుకంటే బైట్స్, కిలోబైట్స్, మెగాబైట్స్ ఉంది కాబట్టి 800 MB. ఇది 680 MB, ఇది 500 MB. ఓకే, ఇది జస్ట్ 5 MB, ఇది 10 MB, 60 MB, 500 MB, 20 MB. ఓకే, అలా సైజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. టేబుల్ స్పేస్ ఏదైనా డ్రాప్ చేయాలంటే డ్రాప్ టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ అండు TBS 3. సి టేబుల్ స్పేస్ డ్రాప్. ఇప్పుడు మనం ఆ టేబుల్ స్పేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలనుకోండి, టేబుల్ స్పేస్ మాత్రమే, లాజికల్ టేబుల్ స్పేస్ మాత్రమే డ్రాప్ అవుతుంది, డేటా ఫైల్స్ వచ్చేసి అలానే ఉంటాయి. సి చూడండి, ఇక్కడ ఉంది కదా ఇంకా డేటా ఫైల్, ఫిజికల్ ఫైల్. ఎందుకు నేను ఇక్కడ డ్రాప్ చేసినప్పుడు ఇంక్లూడింగ్ కంటెంట్స్ అండ్ డేటా ఫైల్స్ అని చెప్పేసి ఇవ్వాలి, అందుకు డ్రాప్ అవ్వట్లేదు. మీరు ఫిజికల్ ఫైల్స్ కూడా రిమూవ్ చేసేయాలి అనుకుంటే ఇలా డ్రాప్ టేబుల్ స్పేస్ అన్నప్పుడే ఇంక్లూడింగ్ డేటా ఫైల్స్ అని చెప్పేసి ఇవ్వాలి. ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్, సింపుల్. టేబుల్ స్పేస్ ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్ అలా చేస్తాం, అలాగే ఆల్టర్ టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్. ఓకే, మీకు నిన్న రిటెన్షన్ గ్యారంటీ, రిటెన్షన్ నో గ్యారంటీ అని చెప్పేసి అన్నాం కదా,
అది ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలి అంటే ఇలా రిటెన్షన్ గ్యారంటీ ఎనేబుల్ చేయాలంటే సింపుల్గా ఆల్టర్ టేబుల్ స్పేస్ నేమ్ రిటెన్షన్ గ్యారంటీ అని ఇవ్వాలి. ఓకే, నో గ్యారంటీ అంటే ఆల్టర్ టేబుల్ స్పేస్ రిటెన్షన్ నో గ్యారంటీ అని ఇవ్వాలి. స్విచ్చింగ్ అండు టేబుల్ స్పేస్. ఆల్టర్ సిస్టమ్ సెట్ అండు టేబుల్ స్పేస్ అంటే డిఫాల్ట్ టేబుల్ స్పేస్ అనేది సెట్ చేయాలన్నాను కదా. ఇప్పుడు టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ కలగ మనం ఆల్టర్ సిస్టమ్ సెట్ టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్ ఈక్వల్ టు temp1 అని ఇచ్చాం. అలానే ఇక్కడ కూడా ఆల్టర్ సిస్టమ్ సెట్ అండు టేబుల్ స్పేస్ ఈక్వల్ టు అండు టీబీఎస్. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మనకి 3 అండు టేబుల్ స్పేస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, బై డిఫాల్ట్గా ఒకటే అండు టేబుల్ స్పేస్ యూజ్ చేస్తుంది అన్నాను. ఓకే, అది అండు 1 అయినా అవ్వచ్చు, అండు 2 అయినా అవ్వచ్చు, అండు 3 అయినా అవ్వచ్చు. అది డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ స్టేట్మెంట్. మీరు ఇక్కడ అండు టేబుల్ స్పేస్ 1 ఇస్తే బై డిఫాల్ట్గా అండు టేబుల్ స్పేస్ 1 మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది, మిగతా 2 వచ్చేసి డమ్మీ కలుగుతాయి ఐడియల్గా, దానికోసం అనేసి. ఓకే, క్లియర్? రైట్. ఇప్పుడు మనకి వచ్చేసి వరా 1555 స్నాప్షాట్ ఓల్డ్ ఎర్రర్. ఓకే, స్నాప్షాట్ చూడండి. ఇంకో కమాండ్ ఉంది ఇక్కడ ఏంటంటే, మీకు ఇప్పుడు అండు టేబుల్ స్పేస్ 1 2 3 అని ఉన్నారు కదా. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ వచ్చేసి డేటాబేస్లో ఏ అండు టేబుల్ స్పేస్ యూజ్ చేస్తుందో చూద్దాం. ఓకే, ఒకటే అండు టేబుల్ స్పేస్ ఉంది, రైట్. సో నీవు 3 అండు టేబుల్ స్పేస్ ఉన్నప్పుడు కంప్లీట్గా డేటాబేస్లో ఏ అండు టేబుల్ స్పేస్ కూడా యూజ్ చేయకుండా ఉండాలి అంటే, డిజేబుల్ చేయాలంటే సింపుల్గా ఆల్టర్ సిస్టమ్ సెట్ అండు అండర్ స్కోర్ టేబుల్ స్పేస్ ఈక్వల్ టు ఇలా సింగిల్ కోట్ ఇచ్చి కామా పెట్టేస్తే అండు టేబుల్ స్పేస్ అనేది యూజ్ చేయడం మానేస్తుంది. అది చెక్ చేద్దాం. ఎక్కడ I'll do one thing. Okay, CLSL create undo table space undo tbs to data file. మనకు తెలిసింది స్టేజ్ డేటా ఫైల్ undo tbs 2.tbf size 100 M. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు 2 అండు టేబుల్ స్పేసెస్ అనేవి వస్తాయి. అండు tbs 2 అండ్ అండు tbs 1. నెక్స్ట్ స్నాప్షాట్ 2 ఓల్డ్ ఎర్రర్స్. ఓకే, ఇలా స్నాప్షాట్ 2 ఓల్డ్ ఎర్రర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం 2 థింగ్స్ మెయిన్గా చెక్ చేయాలి. ఒకటి ఏంటంటే టేబుల్ స్పేస్ ఎంత ఉంది అని. ఓకే, టేబుల్ స్పేస్ చూడాలి. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే షో పారామీటర్ అండు, ఇందులో అండు రిటెన్షన్ చూడాలి. ఈ 2 థింగ్స్ మనం కన్సిడరేషన్ చూడాలి. చూడండి ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్గా ఏ అండు టేబుల్ స్పేస్ యూజ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ తెలుస్తుంది, అండు టేబుల్ స్పేస్ ఈక్వల్ టు అండు tbs 1. ఇప్పుడు మనం ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసి స్విచ్ చేద్దాం. ఆల్టర్ సిస్టమ్ సెట్ అండు టేబుల్ స్పేస్ ఈక్వల్ టు అండు టేబుల్ స్పేస్ 2 అని చెప్పేసి స్విచ్ చేద్దాం, ఏమవుతుందో చూద్దాం. అండు tbs 2. అండు tbs 2 లేదా? ఆహా,
అండు TB2 కింద వచ్చింది. లేదు లేదు లేదు, ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను కదా ఇందాక, అండు TBS బదులు అండు TB2 అని పడింది. చూడండి, సిస్టమ్ ఆల్టర్డ్. స్టిల్ మనకి ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ యూస్ చేస్తుందో చూద్దాం. అండు TBS2 వచ్చిందా? ఇది పర్మనెంట్ కాదు, టెంపరీ. మనసు ఒకసారి షట్ డౌన్ చేసి స్టార్ట్అప్ చేసాం అనుకోండి, ఈ వాల్యూ మళ్ళీ చేంజ్ అయిపోతుంది. అది చూద్దాం. షట్ సెషన్, ఈ సెషన్ వరకే ఇది ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఇది చేంజ్ అయిపోద్ది. చూద్దాం. లైక్ ఐ విల్ స్టార్ట్అప్. ఓకే, డేటాబేస్ స్టార్ట్ అయింది. షో పారామీటర్ అండ్ ఓకే, షో పారామీటర్ సరిపోయింది కదా? ఆహా, PARAMETR meter అండ్ ఓకే, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ అండు TBS ఓన్లీ. ఓకే. ఓకే, డిఫాల్ట్గా అండు TBS2ని తీసుకుంటుంది. SP ఫైల్ కదా యూజ్ చేస్తున్నాం, అందుకనే. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో మనకి ఇక్కడ వరా 1555 ఎర్రర్ ఎప్పుడైనా సరే మనకి వచ్చింది. యూజర్ వచ్చేసి ఇందాక టెంప్లో వరా 1652 అనేది ఎంత కామన్ ఎర్రరో, అండు టేబుల్ స్పేస్లో వరా 1555 ఎర్రర్ కూడా అంతే కామన్. రెండిట్లో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, అండు యూటిలైజేషన్ వచ్చేసి సేమ్. ఒక యూజర్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి బియాండ్ ది అండు రిటెన్షన్ పీరియడ్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు అనుకుంటే అప్పుడు ఈ వరా 1555 ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్లో సేమ్ కదా. వాడు వాడు ఆపరేషన్ చేస్తున్న సైజు టెంపరీ టేబుల్ స్పేస్లో లేకపోతే వాడికి వరా 1652 అని వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? స్పేస్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తాం వాడికి, అంతేనా? ఇన్ ది సేమ్ వే ఇక్కడ వచ్చేసి మనం స్పేస్తో పాటు మనం రిటెన్షన్ పీరియడ్ కూడా చూడాలి. ఈ రిటెన్షన్ పీరియడ్ వల్ల కూడా మనకి వరా 1555 ఎర్రర్, స్నాప్షాట్ 2 ఓల్డ్ ఎర్రర్ అని కూడా వస్తుంది. అంటే ఏంటంటే నిన్న మీకు చెప్పినట్టు, నా రిటెన్షన్ యూఆర్ అంటే అండూ రిటెన్షన్ వచ్చేసి నాకు 1 అవర్ ఉంది. ఓకే, 1 అవర్ ఉంది. 1 అవర్ వరకు ఏదైతే డేటా పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో డేటా అనేది 1 అవర్ వరకు ఉంటుంది. ఓకే, యూజర్కి అంటే ఓల్డ్ వాల్యూ, యూజర్ వచ్చేసి సంథింగ్ 100 అనే వాల్యూని మాడిఫై చేశాడు, 1000కి మాడిఫై చేశాడు. సో ఈ 1000 వాల్యూ వచ్చేసి వచ్చింది. మన ఈ 100 వాల్యూ అండూలో ఎంతవరకు ఉంటుంది? 1 అవర్ వరకు ఉంటుంది, ఎందుకంటే మన రిటెన్షన్ పాలసీ పీరియడ్ వచ్చేసి 1 అవర్. యూజర్ 1 వచ్చేసి ఓకే 1 అవర్ 5th మినిట్లో ఓల్డ్ వాల్యూ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. బట్ ఆ ఓల్డ్ వాల్యూ ఉంటుందా 1 అవర్లో? ఉండదు. సో అలాంటి టైంలో ఏమవుతుందంటే, ఆ ఆపరేషన్ ఏదైతే పర్ఫామ్ చేస్తుందో ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఫెయిల్ అయిపోయి వరా 1555 అనేది వస్తుంది. ఓకే, కొన్నిసార్లు టేబుల్ స్పేస్లో స్పేస్ లేకపోయినా 1555 వస్తుంది. అందుకే మనం ఏం చేయాలంటే ఈ 2 కండిషన్స్ చెక్ చేయాలి. టేబుల్ స్పేస్ యూటిలైజేషన్ చెక్ చేయాలి. ఓకే, టేబుల్ స్పేస్ యూటిలైజేషన్ చెక్ చేయాలి, ప్లస్ అండూ రిటెన్షన్ కూడా చెక్ చేయాలి. మోస్ట్లీ టేబుల్ స్పేస్లో స్పేస్ ఉంటుంది. అండూ రిటెన్షన్ అనేది చేంజ్ చేస్తాం. ఎలా చేంజ్ చేస్తాం? ఆల్టర్
సిస్టమ్ సెట్ అండు అండర్ స్కోర్ రిటెన్షన్ ఈక్వల్ టు 1800 కదా, 1800ని డబల్ చేయాలంటే 3600. స్కోప్ ఈక్వల్ టు బోత్ అని ఇచ్చి ఎంటర్ చేస్తాం. ఆల్టర్ అయిపోతుంది. ఆల్టర్ అయిపోయి మళ్ళీ యూజర్కి మనం చెప్తే వాడు రన్ చేస్తాడు. అప్పుడు రిటెన్షన్ పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి వాడు డేటా అనేది రిట్రైవ్ అవుతుంది. 2 hours వరకు ఉంటుంది కదా ఇక్కడ. సో డేటా అనేది రిట్రైవ్ అయిపోయి ఆ 155 ఎర్రర్ అనేది స్కిప్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ విల్ పెర్ఫార్మ్. ఓకే, సో అండు టేబుల్ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టికల్ సెషన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. రియల్ ఓకే, ఇంతటితో కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఎండ్ చేసేద్దాం కాల్ ఇక్కడికి. ఓకే.